सत संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1062 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 18वें सोहले दे 14 पदियां तक के पाठ हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। अनेक जतन करे इंद्री वस ना होई, काम क्रोध जलै सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मनै समाइंदा। अनेक जतन करे इंद्री वस ना होई, काम क्रोध जलै सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मने समाइंदा। अनेक जतन करे, कहते कई जतन करता है, अनेक जतन करे, एक नहीं दो नहीं, अनेक कई जतन। इंद्री वस ना होई, विषयां वाली इंद्री, काम वासनावां वाली इंद्री वस विच नहीं आउंदी, बार बार प्रभाव पाती है, बार बार मनुख का मन काम वस हो जाता है। कई जतन करता है, बारले शरीरिक जतन, कई किस्म के संयम, कई किस्म की क्रियावां करता है कि इंद्री वस विच आ जाए, पर आउंदी नहीं। बार बार काम वासना प्रभाव पाती है, बार बार अपने कैद विच अपने गुलाम बना के मनुख नूं खिंच के लै जाती है, मनुख के मन नूं लै जाती है। अनेक जतन करे इंद्री वस ना होई, काम क्रोध जलै सब कोई। काम स्पेलिंग वाल ध्यान देना, काम विच, क्रोध विच, जलै, जले तो भाव है जल रहे हैं। हुण जले तो भाव असी जानते हैं, सारे ही जानते हैं जलना। जिस तरह अग्नि के प्रभाव विच आ जाइए तो पदार्थ भी जल जाते हैं, साडा शरीर भी आ जाए सड़ जाता है। अखर जले ही आया है, पर जले किस किस भावना विच गुरु साहब कह रहे हैं, ए मन दे अंदर तृष्णावां दी अग विच जल रहे हैं। जे शब्द दे अर्थ लवांगे ना केवल, ते जले सब कोई, ते सारे ही शरीरां दा जिक्र असी समझांगे। बस सानू नाल दे नाल गुरु साहब दी जेड़ी पिछों जेड़ी शब्द दे नाल जेड़े भावार्थ नाल वो लेके समझ के चलने। काम क्रोध जलै सब कोई, तृष्णावां दी अग्नि विच सारे ही जल रहे हैं, सारे ही सड़ रहे हैं। एक बिनती करा कि विद्वाना ने गुरबाणी दे अखरां दे अर्थ समझा के, शब्दकोश बड़ी मेहनत की है, शब्दकोश साडे कोल मौजूद हैं, बड़े सौखे कर दिते हैं शब्द दे अर्थ करने, लेकिन भावार्थ ढूंढण की लोड़ पैंदी है, भावार्थ बूझण की लोड़ पैंदी है, भावार्थ समझण की लोड़ पैंदी है। शब्दार्थ ते साडे कोल मौजूद हैं काफी सारे अखरां दे, कुछ एक अखर शायद अजे भी हैं जिन्हां दे पूरी तरह तो साडे कोल अर्थ मौजूद नहीं है, जिहड़े शब्दां दे अर्थ मौजूद नहीं है। लेकिन भावार्थ खोजण दे लई साडे कोल दायरा है, वो दायरा गुरु साहब दे सिद्धांत दा है। गुरु साहब के सिद्धांत विच रहंदे हुए भावार्थ करन दी जरूरत होती है। इत्थे गुरु साहब समझाना कर रहे हैं, काम क्रोध जलै, कौन कौन जल रहे हैं? गुरु साहब कह रहे हैं सब कोई, सारे। जिसदे कोल शब्द का आसरा नहीं होया, जिन्ने शब्द दे राही अपने मन नूं नहीं साध लिया, वो सारे ही जेड़े हैं विकारां दी अग्नि विच सड़ रहे हैं। काम क्रोध जलै सब कोई, सतगुर सेवे मन वसावे। अगली पंक्ति विच नाल ही समझा दिता, सतगुर सेवे, गुरु नूं सेवना की है। बार बार इस प्लेटफॉर्म तो भी विनती होती है, गुरु दी बाणी पढ़ना, समझना, बुझना और उस मुताबिक कार विहार करना। गुरु दी सेवा तो वही होवे ना कि गुरु दी गल मन लईए, पहले गुरु दी गल समझिए, गुरु दी गल बुझिए, फिर उसके बाद मनन विच भी ले आइए। गुरु साहब कह रहे हैं सतगुर सेवे मन वस आवे, मन वस विच आ जाता है। मन साडा जिहड़ा काबू विच नहीं आंदा, और जदों तक मन वस विच नहीं आंदा, वो जिथे उहदा दिल करदा उत्थे दौड़दा रहंदा है।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਨ ਮਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਨ ਮਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਜੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣਗੇ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਇਂਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਲ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ, ਸਭ ਬਾਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ, ਸਭ ਬਾਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੋਕਟਈਆ। ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਨ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਥੁੱਕਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਹੰਕਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਹੰਕਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਤ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਭਗਉਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਜਮ ਪਾਲਨੇ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ,
ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭੂੰਗਰ ਬਾਂਧ ਬਜਾਵੇ ਤਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮੂਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਜੋ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਟਾ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਬੁਝਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮੂਆ, ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਕੀ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਵਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਗੇਰਵੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਿੱਤੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਟੰਟੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨ ਫਰਾਏ ਕੰਨ ਫੜਵਾ ਲਿੱਤੇ, ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ, ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ, ਬਨਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਓਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਾਈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਬਨਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਸ ਨਾ ਪਾਈਏ ਮਾ। ਇਹ ਵੇਸ ਭੂਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੇਰਵੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੋਲੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸੁ ਧਰਮੜੀਆ, ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਸੁ ਧਰਮੜੀਆ। ਬੋਲੇ ਨਾਹੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭੁਆਈਏ ਜੂਨੀ। ਵੀ ਉਹ ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਏ ਮੂਰਖ, ਤਿਨਾ ਕਿਆ ਕੀਜਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਅੰਨ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਵ ਜਾਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਕਦ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਐਕਨ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਮਨ ਵਸਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਬਨਤਾ ਛੋੜ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਨ ਫਰਾਏ ਕੰਨ ਫੜਵਾ ਲਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਨੇ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਕਿਹੜਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਿਓ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਵਰਡ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਮ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਨੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦਮ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਸਿਆ ਆਵੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਆ ਸੋ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ। ਗੁਰੂ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਸਿਆ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਠਾਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਘਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਮੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਕੁੰਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਭੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੀ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ। ਪੀਲਕ ਤੋਂ ਪਾਓ ਮੁਹਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਭਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਹਾਥੀ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਖੀਂਚੈ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਿਰਾ। ਜਿਸ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਿਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ वस्त्र ना पहरे एनस कहरे मून विगूता क्यों जागे पगो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई। किसे काम दे किसे एक किसे कोड़ी जितनी रब दी नजर में कोई कीमत नहीं है। हाँ, कीमत किस गल दी, कहंदे सतगुरु सेवे मन वस आवे। मन नूं कंट्रोल करने दा तरीका की है, कहंदे सतगुरु दी सेवा कर। सतगुरु दी सेवा है कि गुर की सेवा शब्द विचार, शब्द दी विचार करेगा ते तेरा मन विच टिक सकदा है। फिर कहते हैं मन मारे मने समाएंदा। तेरा मन जड़ा है ना, असी ना कहते मन ही मन, झगड़ा कितने चलता पे। मन कोई फिजिकल चीज थोड़ी ना जो कि मर पे जी पे। मन ना रब फिजिकल है ना जो असी कहने भी आत्मा जो अच्छी कह रहे जमीर की गल करने, अंदर एको चीज है, अंदर ओदी लड़ाई चलती होती है। मन ही मन से कहे कबीरा मन से मिलिया ना कोई। भी कहते भी एक और शब्द आंदा कि भी कहते आत्मा परात्मा एको करे अंतर की दुविधा अंतर मरे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਸੋ ਝਗੜਾ ਮਨ ਸੋ ਸਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਮਰੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਏਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਬਹੁਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੇ ਸਮਾਏਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰਲੀ ਪੱਖ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਨਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਹੱਠ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਈਓ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਉਹੀਓ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਿਆ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ them, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਟਸ, ਇਟ ਟਿਊਨਸ ਵਿਦ ਇਟ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਸਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਦਰੀ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਨ। ਮਨ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗਾਂਵ ਆ। ਜੀਓ ਧਰ ਮਹਿਤੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਜੀਓ ਧਰ ਮਹਿਤੋ ਬਸੈ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ਼ਰਵਣੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤਿੱਥੈ ਕੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਦਰੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇੰਦਰੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਲ, ਬਲ ਸਮੇਤ ਬਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਇੰਦਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਬਲ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲ ਛੁਟਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ। ਕਰਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਸ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦਕਿ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨੇ ਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣੂ
ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ਼ਰਵਣੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਿਰਨ ਮਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਬਲ ਥੱਕ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਤਾਕਤਵਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਾ ਢਰਕ ਪਰਿਆ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਸਕਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਆਏਗਾ। ਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਸੁਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ। ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਤਾਂ ਜਗ ਜੀਤੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਭ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੀ ਜੰਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਈਅਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣ। ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਿਆ ਸਭ ਕੋਈ। 16 ਸਾਹਿਬ ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏਗਾ। ਆਪ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨੈ ਸਮਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਇਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ,
ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਤ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਏਂਦਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਦੇਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਹੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਹੋਣ, 6 ਛਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਉਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4 ਛਕੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏਸੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਸੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਬਲ ਪਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪੱਤਰੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਬਲ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠਸਥ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕੰਠਸਥ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੀਏ? ਸਦਾ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਸਦੀਵ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪੈਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਸਾਇੰਦਾ।
ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਓ ਉੱਥੇ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਯੰਤਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਸਨ ਡਾਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੂੰ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਚੌਪੜ ਖੇਲਣ ਆਪ ਲਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਕੁੰਚਰ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ, ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੱਟ ਬਾਜੀ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ, ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਤੀਆ ਤਾਲਾ, ਪੂੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਪੂੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਢਾਲ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੇ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦ ਬਿਹਾਨੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਤਾ
ਗੁਰ ਦੇਵੈ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਪਾਓ। ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਉਤਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗੇ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਗਾਹਨ ਲਾਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਗਾਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕੰਨ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਗਾਹਨ ਲਾਗੇ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਵੇਸਟ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਸੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵੇ। ਚੂਹਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ, ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹ ਕੁਤਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਚੂਹਾ ਟੂਕ ਗਵਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਜੰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਤਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ 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 ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮਨਮੁਖ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁਖ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇਰ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੰਤੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਾਚ ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਸਦਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ ਭਾਈ? ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕਾਵੇਂਗਾ, ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। आप जी ने शॉर्ट बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ 613 ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੋਰਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। मेरा तेरा तुद आपे किया, सब तेरे जंत तेरे सब जिया। मेरा तेरा is what? It is duality। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ, ਇਸ duality ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਡੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਤੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ, ਵਨਨੈਸ, ਕਨਸੈਪਟ, ਹੁਕਮ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ पूरी तरह इंट्यून करने। संभाल और सेवा इको ही अर्थ है कि अपने मन के अंदर इसमें पूरी तरह ट्यून कर ले। और जब तू ट्यून कर लेंगे 24 घंटे राउंड द क्लॉक, फिर यही जो तू ट्यून किया है ये गुरमति है। गुरमति इज ऑल्सो नाम, गुरमति ही सिक्ख्या है, गुरमति ही इज द वननेस। ये जो तुसी 24 आवर्स अपने मन के अंदर भिज गए, इंट्यून कर लिता, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਭੂਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ 15ਵੇਂ ਪਦੇ ਔਰ 16ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 12ਵੇਂ ਪਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਸੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਗੀ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਸਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਮ ਚੇਤ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਨਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਚੇਤ। ਚੇਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਵੇਅਰ, ਅਲਰਟਨੈਸ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 24 ਆਵਰਸ ਅਲਰਟ, ਅਵੇਅਰ, ਚੇਤਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਚ ਕਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਆਉ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਲਾਏ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿਜ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਾ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਨਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਦਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਦਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, मैंने आंखें फोड़ ली हैं, मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा, मैंने कानों में सिक्का डाल लिया, ये कर दिया, जुबान काट लिया, मौन व्रत रख लिया, ये बाहरले संयमां नाल कुछ नहीं होता। काम क्रोध जले सब कोई दे नाल ते होर अंदर हंकार और साड़ा वधदा। सतगुर सेवे मन वस आवे। अच्छा, मन वस करन दी गल चल रही है। सतगुर दी मत लैनी है। सतगुर कौन? रब। रब कौन? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਵਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਨ ਵਿਧੀ। ਸੇਵਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ।
ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਖਾਦਾ, पैर का अंगूठा ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर तुम मन के थ्रू दवाई खा लो ना, सारे अंग ठीक हो जाएंगे। सतगुरु सेव मन वस आवे, मन मारे मन है समाइंदा। मन दियां मनो मचंदड़ियां जड़ियां ना, मन दे ख्याल, उन्हां नूं जदों असीं कुट कुट मन कसवट्टी लावे कर लैंदे हां, सो कुटन कुट कुट मन कसवट्टी लावे, सो कुटन मुकतबो पावे, कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माए विचार विच। सारा समझाया है कि मन मन को मन कूटे सो मन से लूझे। मन पंक्ति याद नहीं आ रही एकदम फ्लो विच। एनीवेज असी ना अपने मन नूं, मन दे मंदे ख्यालां नूं पहला सप्रेस करना सीखदे आ, इनू कुटना कहंदे ने। फिर सप्रेस कर करके आस्ता आस्ता जांच पैंदी कि मेरा बाहरला बिहेवियर ठीक होना शुरू होता है। फिर आस्ता आस्ता मंदे ख्याल आंदे ही नहीं ने। हुण इंद्री बस आ गई, हुण सारा कुछ, सारा अपना संसार बस विच आ गया। मेरा तेरा तुद आपे किया। इना जिहड़ा मन पहला मेरा तेरा करदा सी ना, नेगेटिव सेंस विच करदा सी। हुण इहनूं ना ये वाली मत प्राप्त हो चुकी है। इन्हें सारियां दे नाल विलन दा रोल कीता सी, सारियां नूं अपना समझदा सी, सब कुछ अपना एक राम पर आया। वो जदों ये इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां नूं मिसयूज करदा सी, वो सारियां दे नाल विलन दा रोल करदा सी। बेचारे बड़े दुखी होंदे सी। इहनूं मत समझ आ गई। इन्हें अपने अंदर दे सारे जीया जनता दे नाल जिहड़ा नेगेटिव रोल कर रहा सी ना, वो पॉजिटिव कर लिया। ज्ञान राम जब सेजे आवे तो नानक भोग रही, विलन बनने के बदले हीरो बन गया। इन्हें हीरोइन मत दे नाल विआह करा लिया। हुण की हो गया, सारे जी जंत वासी च आ गए। मैं हीरोइन मत दुनियावी लफज वरत रहा, मनु खिमा करना। सो ये अपने शरीर दे जिहड़े नेगेटिव मोह दे स्वाद सन ना, वो सारे मोह दे हनेरे चों निकल आया। ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗ ਛੱਤੀ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬਤ ਨਰਬਤ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਓਂਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ये वैरी मित्र सब कीते हैं। हुण वो वाला मेरी मेरी करते वाला ना सारा स्वाद खत्म हो गया। और हुण ने सतगुर दी मत दे नाल मर्ज होके सारियां नूं अपना बना लिया। सबको मीत हम आपन की ना बना लिया। सब सारे जी जंत सारे काबू च आ गए। इनू मन जीते जगजीत कहंदे ने, नानक नाम संभाल सदा तू। गुरु साहब सानू समझाने वास्ते अपने आप को मुखातिब करके कह रहे ने फर्स्ट पर्सन दी लैंग्वेज के गुरु दी मत लैके ओनू मान लो, ओनू निरंतर मन च वसाई रखो, भाव मन नूं ओदे नाल मर्ज रखो, चेतन रहो, ऑलवेज अलर्ट रहो। इनू कहंदे ने चंगे गुणां नूं संभाल के रखना। आप भी सुखी, अंदर दा सारे जी जंत और सारा कुछ सुखी। काम क्रोध लोभ अहंकार भी फिक्स अप हो गए। काम क्रोध दो करो बसोले, गोडो धरती भाई, ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पाओ। कीर्तना मेटिया जाई, लै जी लै। फसल ही हमेशा वधिया निकलती है, 12 महीने फसल निकलती है, वधिया निकलती है, बारिश भी दिवस होती है। और सारी सृष्टि बदल गई। एक किदी बदली है, जिस मन ने अपना रियलाइज किया सी कि मैं हनेरे सी युग छत्ती गुबार च रहिंदा सी, अरबत नरबत तंदूकारा च रहिंदा सी, अनलिमिटेड टाइम तक मैं ग्लूमी फॉगी थॉट्स दे अंदर रहिंदा सी। वो फॉगी थॉट्स हर पदे दे नाल कंट्रास्ट विच नेगेटिव समझाए हुए ने। पर मन नूं चंगी तरह समझ आ चुकी हुई है कि मैं ए गुणां नूं संभाल के रखना है। नानक नाम संभाल सदा तू। नाम दे अंदर आएगा ऑल आइडियल्स वाली मत, आइडियल्स दी मत लेना, मनना अते आइडियल्स दी मत दी प्रैक्टिस करना, ये सारा इकट्ठा नाम कहलांदा है। पहला आइडियल्स दी अकल लई, आइडियल्स दे बेनिफिट्स समझे
ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਚੇਤਨ ਅਲਰਟ ਰਹਿ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਪਾਰਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। 12ਵੇਂ ਪਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁੱਖ, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀਓ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਲੈ। ਸਤਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਜੇ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਲੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਆਖਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਤੁਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਧ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਧ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕੀਆ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੂਪੀ ਜੀ ਜੰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਈਅਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸਮਾਰਿਆ। ਸਗਲ ਆਨੰਦ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸਮਾਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਬਿਗਸੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸ਼ਰਵਣੂ ਰਸਪਸ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਇਸਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕੌਣ? ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਨ,
ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਈਅਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸਵਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਣ ਤ੍ਰਿਣਤਰ ਭਵਨ ਹਰਿਆ ਹੋ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਸਾਧਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਡਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਵੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇੰਦਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਸਮਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, और रल मिल के पाठ कर लिए। फिर पाठ सेशन की समाप्ति है, उपरंत सवाल जवाब आरंभ होने। अनेक जतन करे इंद्री बस ना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मने समाएंदा, मेरा मेरा तुद आपे किया, सब तेरे जंत तेरे सब जिया, नानक नाम समाल सदा तू, गुरमती मन वसाएंदा, नानक नाम समाल सदा तू, गुरमती मन वसाएंदा। होइयां बेअंत भुलां दी किला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी तजिंदर ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਬਾਬਤ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਦਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਦਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। आप जी का शब्द मैं पाता है, आप भी स्क्रीन पे पा देना। वीर जी, आप जी दी ऑडियो ऑन है। आप जी ने लिखा सीगा एक कि काम दा अर्थ की वर्क भी कर सकते हैं जी, जिवें काम करन वाले नू कामा किया जाता है। यही वीर जी आप जी का सवाल सीगा।
दीपिंदर वीर जी, आप जी ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫ ਕਰਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਔਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਡੀਓ ਆਫ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਔਨ ਕੀਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਔਨ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਮ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? जी तजिंदर वीर जी, दीपिंदर सिंह जी, आप जी का बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी विच सेम अखरां दे नाल काम जिहड़ा है कामे करके भी आया है, काम परे हर सिमरिए। काम जदों कम पैंदा है ते हरि नूं चेते करदे आ, पर इत्थे काम जिहड़ा आया है काम करके नहीं आया। इत्थे काम जिहड़ा, क्योंकि पहली पंक्ति नाल लईए ना ते इंद्री दा जिक्र आया है, ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਖਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਧੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ तुम्हारा काम। लेकिन ऐसे सा वर्ड भी है, सा वर्ड ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਤਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਸ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਵਿਆਪਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਣ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਖੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ वर्ड सेम ही है, अंदर कोई शक नहीं है। प्रसंग सब सौखा सौखा सानू समझ आ जाता है। ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਨਿਭ ਕੇ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਇਆ ਕੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਤੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇੰਦਰੀ ਵਾਸਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਾਸਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਈ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਜੀ ਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹਾ ਵੀਰ ਲੱਗ ਜੀ। ਜਾਏ, ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੋਹੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਨ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਤਜਿੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਅਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈਂ ਕਾਮ ਬਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰਸਨਿਆ ਸਭੀ ਪਰ ਡਾਰੀ ਹੈ ਫਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾਏ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲੰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਬੁਰਾ ਕੰਮ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੰਤ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਜੰਤ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੇ ਰਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰੰਗਤ ਪਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। पूरा शब्द ले लिए, थोड़ा जा सामने देखिए। हाँ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, नो प्रॉब्लम ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਲਓ ਆਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ। परमपाल ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਡੀਓ ऑन करके ਵੀਰ ਜੀ शॉर्ट ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। मैं खोल लेंदा, मैं कोशिश करता, एक मिनट। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਰਾयण सुधले, या आएगा प्राणी को हरजा समान नहीं आवे। हमेशा प्राणी, जो प्राणी गोबिंद ते आवे, गोबिंद ते आवे दा मतलब हुंदा है जो अपने मन दी धरती दी स्टेबिलिटी नू फॉलो करदा, मन दा बनाया है। मन स्टेबल कदों नहीं हुंदा? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਚਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਵੇਤਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਪੜਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੇਖਾ ਪੜਿਆ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਪੜਿਆ ਨੂੰ ਅਨਪੜਿਆ ਕਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਾ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 500 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਬਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਗਲਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਡੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੇਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਦੈਨ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ, ਤੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠਾ ਤਨ ਮਾਲ, ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ।